ਜੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਦਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ। ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਇਹੀ, ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਬਖਿਆਨ। ਦਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਇਹੀ, ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਬਖਿਆਨ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇਨ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਆਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਅਨਮਤ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੁੱਤ ਇਹ ਅਸਲੀ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਏ।
बड़े सोहने ढंग दे नाल गुरु पातशाह ने ज्ञान दिता। कहंदे जिवें किसी मनुख नूं समझाउणा होवे, समझाउण दे दो तरीके ने, नमूने ने, जां अखरां राहीं जां तस्वीर राहीं बंदे नूं सौखा समझाया जांदा। हुण जिहड़ी शक्ति है वो अखरां दे विच है, शब्द दे विच है, ते शब्द नूं सौखा करन दे लई तस्वीर जरूरी आ। आरंभता दे विच जिवें बचपन दे विच ऊड़ा लिख के ते नाल ऊड़ा मतलब उठ, ऐड़ा लिख के नाल अंब दी तस्वीर आ, ईड़ी लिख के नाल उहदे इट दी तस्वीर आ, सस्सा शलगम जां सलेट ला लो, कोई भी नमूना ला लो, नाल उहदे एक तस्वीर आ। समा पा के तस्वीर चली गई ते अखर रह गए। उन्हां अखरां नूं मनुख ने अपनी जिंदगी दा बहुत वड्डा ज्ञान दा भंडारा, ज्ञान दा खजाना बना लिया। फोटो निकल गई, जे अखर निकल जांदे फोटो रह जांदी, फिर अग्यानी बन जांदे। ते यही कहानी गुरु नानक साहब जी कहंदे तुहाडे नाल वापरी आ। उस भगवान नूं, परमात्मा नूं, जगत दे नाथ नूं, दुनिया नूं समझाउण दे लई पत्थर दे नमूने राहीं घड़ता, शाबाशे दे पात्र नूं। पर सारी मनुखता दा ध्यान पत्थर ते नहीं सी टिकाउणा, पत्थर तो उपर कुछ दसना सी, वो तुसीं दस्सिया नहीं। मनुख दा ध्यान, लोकां दा ध्यान तुसीं पत्थर ते ही टिका दिता। इस करके तुसीं अनमत अपने मन दी मत पिछे लग के नाले आप बर्बाद हो रहे हो ते नाले लोकां नूं बर्बाद कर रहे हो। बुत पूज पूज हिंदू मूए। भगत कबीर सिंह ने लिखिया ना, बुतां दी पूजा करदा करदा कौन मूआ? हिंदू मूए। तुरक मूए सरनाई, ओएले जारे ओएले गाढ़े, तेरी गत दोहू ना पाई। एक कबर नूं पूजन लग गया, एक पत्थर दा बुत बना के पूजन लग गया। तेरी गत, तेरे बारे असल दे विच कोई भी नहीं जान सकिया। तू बेअंत है, तेरा अंत नहीं पै सकदा। गल बिल्कुल जायज आ, सही आ, पर जिहदा अंत नहीं पै सकदा उस नूं पूरी मनुखता, बनस्पति, अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज दे विचों पैदा होण वाले जीवां राहीं वेख्या जा सकदा है। गुरु नानक साहब ने आ रब दा दीदार फिर उस जगन्नाथपुरी दी धरती ते उन्हां लोकां नूं दिखाया। गगन में थाल रब चंद, दीपक बने तारका मंडल, जनक मोती, धूप मल आन लो, पवन चबरो, करे सगल बनराए, फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द बाजंत भेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन हैं तोहे को, सहस मूर्त नना एक तोही। साहस पद बिमल नन एक पद, गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोई। आ रब जगन्नाथपुरी जगत दे पालन हारे परमात्मा दा दीदार सच्ची मुच्ची जगन्नाथपुरी दी धरती ते गुरु नानक साहब ने दिखाया। इस तो अगे इसे ही इलाके दे विच इत्थे ही थोड़ी दूरी ते एक कलयुगी पांडा रहिंदा। एक कलयुगी पांडा रहिंदा गा।
ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਲਯੁਗੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਕਲਯੁਗੀ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭਾਵਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭਾਵਨਾ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ, ਬੁੱਤਾਂ ਚੋਂ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੜ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਮਤ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ, ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਰਨਾਈ, ਓਏਲੇ ਜਾਰੇ ਓਏਲੇ ਗਾਢੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਦੂਹੂ ਨਾ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਲਯੁਗੀ ਨਾਮੇ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਛਿੱਕੇ ਟਕੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੜਵਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੜਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਛਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਟਣਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਂਡਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਗੜਵੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਮਈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਪਾਂਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ ਸੱਚ ਕਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਠੱਕ ਠੱਕੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸੁਭਾਗ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਗੇ ਅਗਲੇ? ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬਣ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਅੱਗੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਨਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਊ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਬੰਧੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ।
ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੇਖ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ ਹੋਣਾਗਾ। ਉਹ ਜਸ ਰੂਪੀ ਫਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੜਕਾ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਗੜਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਦਰਪੁਰੀ, ਇਹ ਪੁਰੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ। ਜੇ ਪੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆ ਧਰਤੀ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਨਾ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਗੀ, ਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜੇ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਓਹੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾਨੇ ਇਉਂ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਗੜਬਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਲੋਟਾ ਪਿਆਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਲੋ, ਜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਈ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਮ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ੇਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕ ਸ਼ੇਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਢੁੱਕ ਗਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਬੋਲ ਸਕਣ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਹ ਝੂਠ ਆ, ਆਹ ਸੱਚ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਆ, ਝੂਠ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਡੈੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੋਟਾ ਚੱਕ, ਉਹ ਗੜਵਾ ਚੱਕ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਂਡੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੱਬਦੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖ ਗਿਆ ਰੱਬ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਲੋਕ ਡਰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਿਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੱਪੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਖੰਡ ਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗੜਬਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਵਰਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੜਬਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਗੜਬੇ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਖੜਕਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਣਕਾਰ ਪੈਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਚੌਕ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੜਬਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਬਾਬੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੋ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਉਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੋਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸ਼ਰਾਪ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਬਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਰੰਟੀ ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਕੋਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ 1000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਾਪ ਕਹਾ ਦੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਰਾਪ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ MLA ਵੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਰਹਿਣ ਦੋ। ਆਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਪ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੜਬਾ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੇ ਨਾਕ ਪਕੜੇ, ਨਾਸਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਤਾਹਾਂ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਗ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੇ ਨਾਕ ਪਕੜੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਮਿਚੀਆਂ, ਨੱਕ ਨਾ ਫੜਿਆ, ਫੁਕਾਰੇ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਹੁੰਗਰਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੇ ਨਾਕ ਪਕੜੇ, ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ, ਨਾਹੀ ਸਤਕਾ ਢੱਬ, ਥਾਂ ਨਸ਼ਟ ਇਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਡੂਬਤਾ ਇਵ ਜੱਗ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜੱਗ ਇਉਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਗ ਗਏ। ਜੇ ਜਾਗ ਪਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਜਾਗੋ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਗੜਬੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਗੜਬੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਗੜਬੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਉਹ ਕਲਯੁਗੀ ਪਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਬਦਲਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੋਲਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਣਮੀਣ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਪੱਖ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਰ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਜਗਨਨਾਥ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਕੋਈ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਅਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਨੇ ਗਤੀ ਪਾਈ ਆ। ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਰਨਾਈ ਹੋਏ ਲੈ ਜਾਰੇ ਹੋਏ ਲੈ ਗਾਢੇ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਦੋਹੂ ਨਾ ਪਾਈ। ਮਨ ਰੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ, ਇਹ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਬਹੂਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜਾਉਣਾਗਾ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਚ ਕੀ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਚ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਚ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗੜਬਾ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਾ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਗੜਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰੀ ਚ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੋਊ ਨਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਾ। ਧਰਤੀ, ਪਤਾਲ, ਆਕਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੜਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਚ ਪਿਆ ਹੋ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਇਉਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਈ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਨੇ। ਹੱਥ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਗੜਵਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗੜਵਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਗੜਵਾ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਆਹ ਚੱਕ ਤੇਰਾ ਗੜਵਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲਯੁਗੀ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਗੜਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਤਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਸੁਰਤ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਆਗਾ? ਰਾਏ ਬੁਲਾਰਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾਵਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਨੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ,
ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸੇ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਵਕਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੂਰਵੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾ। ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਤੇ, ਜੋ ਕੀਨੋ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਲਾਭ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਖੱਟ ਲਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਮੁੱਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾਗਾ। ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਵਾਪਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੀਪਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾਗਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਓ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਨੀਪਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਵਿਖਾਇਆਗਾ। ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰਜਿਆ ਵਿਆਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ, ਠੱਗ, ਲੁਟੇਰੇ, ਧਾੜਵੀ, ਪਖੰਡੀ, ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਿਆ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋਨੀਪਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੁਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਡੀਕ ਵੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਦੇਵ, ਜੇ ਤਾਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ, 2 ਉਹ ਨੇ 2 ਆਪਾਂ, 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ 2 ਡੰਗਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 2 ਡੰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾਗਾ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਭੋਜਨ ਇਹੀ ਰਾਸ਼ਨ 4 ਡੰਗ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ 4 ਡੰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਵਾ ਗਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾਗਾ, ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਆ, ਕਿਹੜਾ? ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਪੁੱਤ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈ ਤੇ ਮਾਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਜ ਲਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਇਉਂ ਕਹ ਲੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਛਕ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾਏ। ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰੱਜ ਲਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰੱਜੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਪਾਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹੀ ਬਾਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬਾਬੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕਿਉਂ ਵੱਡਾਗਾ? ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ।
ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਤਵਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੰਕਾਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਵੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਕਾ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆਗਾ, ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾਂਗਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੇਠਾਂ ਖੱਬਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬਸ ਛੋਟਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਖੇਸ ਆ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਤੂੰ ਖੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਖੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਸੂਗ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਗ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਪਰ ਤਾਈਓ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਗਤ ਲਈ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਘਰੇ ਆ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਣਲੱਗ ਕੱਪੜੇ ਘਰੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਸੁਬਾਹ ਹੋਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਪਏ, ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਦੋਨੇ ਜਣੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਮਰਦਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮਰਦਾਨਾ ਭੁੱਖਾ ਕੇ ਰੱਜਿਆ, ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰ ਆਉਣਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਮਰਦਾਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਚਦਾਗਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਥੋੜੀ ਆ। ਐਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੰਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਥੋੜੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਭੁੰਜੇ ਨਾ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ, ਆਪਣੀ ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਆ। ਤੂੰ ਚਾਹ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਪੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਥੋੜੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆ ਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
सच्चे पातशाह तुर पिया चुप करके, कोई तो मुखों बोल दिंदा ना विचारियां प्रति, कोई तो इन्हां दे प्रति अपने मुख दे विचों शुद्ध बोल दिंदा, इन्हां दा घर रहमतां नाल भर आउंदा। मर्दाना दिले दिल तुरिया जांदा, सोचदा जांदा, एक भी गल नहीं बोली बाबे ने, पर रिहा ना गया। मित्र आ ना, रिहा ना गया। कहंदा पातशाह बेनती आ, तुसीं जिथे जाने हो ना रहमतां दे नाल घर भर दिंदे हो, पर मैं जदों दे तुसीं तुरे हो ना उदों दी सोची जानागा, बेचारे देखो आपां नूं छड्डण भी आए ने किड्डी दूर, भोजन भी छकाया, रात भी रहे आपां, ते तुसीं कुछ भी नहीं बोले। किरपा कर मालका, किरपा कर, कुछ ना कुछ रहमत कर, कुछ ना कुछ बख्शिश कर। नानक रुक गया, रुक गया। मरदानिया जे तू ये गल कही है ना, ठीक है तेरी गल मैं मन लेना, आ फड़ डंडा। हुण मरदाने ने की कहा, मरदाने नूं की पकड़ाया। हुण आपां सोचांगे डंडा कित्थे आ बाबे कोले, नहीं ओह तां भाई गुरदास ने लिखिया आछा हथ किताब कच्छ। बाबे नानक कोले दो चीज़ां परमट सी, पक्कियां परमानेंट। किहड़ियां किहड़ियां? आछा, आछा मींज डंडा, सोटी डांग बाबे नानक दे हत्थ च हुंदी सी। ते ओह डांग नूं की कहने अज आपां गतका, गतका मींज ओह डंडा जिहदे नाल अपनी केयर कीती जावे। कोई सप सलूती, कोई किसी तरह दा औटलिया होया जीव आवे उहनूं सोधिया जावे। बाबे नानक दे हत्थ विच डंडा हुंदा सी, पर साडीआं फोटोआं ते है बाबे कोल डंडा। भाई गुरदास ने लिखिया आछा हथ किताब कच्छ। बाबे नानक कोले नाल पोथी भी है, किताब भी है, जिथे जांदे ने उत्थे गल लिखदे, नाल दी नाल नोट कर लेंदे नेगे। हुण नानक ने डंडा फड़ाता मरदाने नूं, कहंदा इउं कर चल वापस। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ, ਵਾਪਸ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੀ ਭੰਨ ਦੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ मैं तो इउं कहा भी तुहाडे चेते करवाया भी तुसीं कहा सी ना भी मिट्टी दे भांडियां विच खाण वाले नहीं, कोई ना कोई रहमत करो, बख्शिश करो, बेचारियां दी गरीबी कट दिओ। मैं तो ये गल कही आ, जे गलती होगी माफ़ी मैं मंग लैना, बेचारियां दे ना मिट्टी दे भांडे ना तोड़, ये तो पहली गरीब ने ते अग्गों आपां इन्हां दे मिट्टी दे भांडे भी तोड़ रहे हैं। नानक ने की कहागा? नानक कहंदा मरदानिया तेरी हर गल मैं मन लैना, तेरी हर गल मैं मन लैना ना, बस इत्थे तू सवाल ना कर, इत्थे तू नानक दे कहे हुए बोल मन ला, मिट्टी दे भांडे भन्न दे। मरदाना मिट्टी दे भांडे डांग ना भन्नता रहागा, पर दिल नहीं करदा। फिर मन ही मन सोचदा की आ, चलो कोई गल नहीं, इहदे विच भी कोई राज होऊगा। नाल दी नाल सोचदा ना मरदाना, इहदे विच भी कोई राज होवेगा। मरदाने ने मिट्टी दे भांडे भन्नते, मिट्टी दे भांडे भन्नते ना, ते नानक पातशाह कहंदे मरदानिया हुण इउं कर, ओ सामने अग बलदी आ ना, अग लिया चक के लोड़ी दा समान बाहर कढ, ते आ इन्हां दी ना जिहड़ी छन पाई हुई आ, कंधां कढ के कच्चियां, उपर सरदी खिप दी छत पाई हुई है ना, ये घर नूं भी अग ला दे। मरदाना कहंदा रहमतां दे मालिका तू रहमत कर, तू की करन लग गया है? ये जे कोई होर हुंदा इन्हां दी थां ते आपां नूं इत्थे भज्जण नूं थां नहीं सी होणागा। ते हुण पिछे की कहानी वापरी आ भी लोटा चक के पिछे लुको दे। हुण नानक दा किन्ना सोहना ढंग आ किसे नूं समझाउण दा ते किसे ते रहमत करन दा, पर ओ राज की आ, घर भी मच गया, भांडे भी टुट गए, ओ गरीब परिवार ना रब दे शुक्र विच आ। उन्होंने किसी गल का नानक ते शिकवा नहीं किया। अज ये कहानी साडे घर विच वापरे ते असी नानक बन्नियों मूँह मोड़ लैने, लै सानू की दिता, असी नहीं जाते जाते गए, साडा सारा कुछ ही मच गया, साडा घर तबाह हो गया, साडे घर विच है कि खाण नूं बनाउण नूं भांडे नहीं रहेगे, सब कुछ खत्म हो गया ना। पर दोने जने पति पत्नी ना रब दा शुक्र कीता, सच्चे पातशाह साडे तो कोई गलती हो गई होनी आ, जिहड़ा कुछ ये हो गया, पर गलती माफ करी ते साडी सेवा सफल करी।
सेवा भोजन छकाया, एक रात कटवाई आ, आही कीती है ना। गलती हो गई होनी है पातशाह, ते तू गलती साडी माफ करी। गुरु नानक साहब चल पे, छत भी मच गई, घर मच गया, भांडे भी टुट गए, अगे चल पे। हुण इत्थे थोड़ी जी कहानी संखेप करके आप अगे चलना। नानक चला गया, गुरु नानक पासे तो चले गए, पिछे की वापरिया वो हुणी आपां बह के ना अगली गल फिर आपां अगे चलांगे। हुण इस तो बाद ये पति ने सोचिया, वो घर वाली ते घर वाला ना, जो दोने जने मियाँ बीवी ने, उन्होंने सोचा भी चलो जो हो गया ठीक है, रब की रजा बच्चा, शिकवा कोई नहीं, कोई रोस नहीं, कोई गिला नहीं गा, ते अपने तो मरन मारन ते कम हो जाए। ते की सोचा भी चलो कोई गल नहीं, पुरानियां कंधां ने, आपां इन्हां कंधां नूं ना हुण समार के चंगी तरह पट दो, धेड़ दो, इन्हां नूं धेड़ के नवें सिरों आपां कंधां कढणीਆਂ शुरू करांगे। हुण घर विच कुछ नहीं, पर कंधां पट्टणीਆਂ शुरू करतीआं। रब दा सबब की बनिया, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगां जुगंतर खाही खाहे। जे गल बाबे ने बाणी च लिखी है ना, तो झूठी नहीं है प्यार वालिओ। अपनियां पिछलियां रीतां ने, अज जो साडे घर विच सोना चांदी रुपये है ना, वो असीं बैंक दे विच भेज दिंदे आ। वाधू आ ना, भेज दो, आपां नूं घर विच लोड़ नहीं है। जिन्ना क लोड़ीदा वो अपने वटूए च पर्स विच है, जो लोड़ीदा वो साडे सन्मुख आ जिथे है। पर उन्हां वक्तां विच जो सोना चांदी रुपये छिके ने, उन्हां नूं न्योआं च दब्बिआ जांदा, निशानियां ला के। हुण इन्हां दे बजुर्गां ने काम बड़ा कीता सी, पर कंधां दीआं न्योआं विचों ना कहंदे कुदरती तौर ते रब दा सबब ऐसा बनिया, जदों कंधां पट्टणीਆਂ शुरू करतीआं ना, कहंदे कुछ मिट्टी दे भांडे कह लो, कुजे तपले इदां दे बर्तन कह लो, सोने चांदी छिक्कियां दे थल्लों निकल आए। ते जो निकले आए ना, तो हुण इदू गाहला सा इतिहास तुसीं आप ही जाणदे हो, ते घर किहो जिहा बन गया। जदों घर मचिया उदों भी शुक्र आ, ते हुण धन दौलत बहुत मिल गया, शुक्र हुण भी आ। बहुत सोहना बंगला पा दिता, जिथे एक घर दे विच 2 डंगां दा भोजन सी। 2 ने छकना 4 दा, 4 ने छकना 2 डंगां दा भोजन आ ना। ते अज ओ सोनीपत दे विच बाबे नानक दे नां ते ओ गरीब जोड़े दा जिहड़ा घर आ ना, वो उन्हां दा घर नहीं, वो नानक दा घर बन गया। उत्थे अज 24 घंटे लंगर चलदा। समा पा के ये जोड़ा ना करतारपुर साहब विखे पहुंचे सी। मरदाना भज के खड़ा होया, भज के जाके मिलिया, वो भरावा असीं बड़ा माड़ा काम करके आए सी, तेरा घर भी मचाया सी, तेरे भांडे भी तोड़े सी, ठीक आ तू, तेरा परिवार ठीक आ? कहंदा हुण तां रंग मंगल लगे पे ने। किन्ना क मंगल लगे पे ने, किन्नियां खुशियां ने? कहंदा बेअंत खुशियां। अज मैं धन्नवाद ही करना आया, जे तुसीं घर ना मचाउंदे, भांडे ना तोड़दे, शायद वो थल्ला दब्बिआ होया धन ना थल्ली रह जांदा, उहनूं किसे ने सी नहीं वरतनागा। पर नानक दे इस कौतक विच किन्ना सोहना राज आ। इथों चल के अगे नानक हुण वापसी दौर ते चल रहे ने। कुरुक्षेत्र पहुंचे ने, ते कुरुक्षेत्र दे जो अनमती थां बनिया होया, वो आपां नूं पता कपाल मोचन वाला। इत्थे पहुंचदे ने, गुरु नानक साहब नूं इत्थे पहुंचदे आ इदों पहिलां एक सुनेहा मिल जांदागा। वो सुनेहा ना इधरों राए बुलार ढिला होया पिया, बिल्कुल डाउन आगा। ते राए बुलार ने अपने नौकर नूं सुनेहा ला दिता, नानक जिथे है उन्होंने आ मेरा ना सुनेहा भेज दे, मैं मिलना चाहुंदागा। उन्हें मैनू कहा सी भी तेरे मरण तक मैं जरूर घर विच पहुंच जावांगा, पर मैनू इउं लगदा किते पहलां पहलां ना मेरे दिल दे दरवाजे बंद ना हो जाण। राए बुलार दे नौकर ने वो सुनेहा भाई लालू नूं दे दिता। लालू कौन आ? नानक दा चाचा। ते नानक दे चाचे ने अगे दी अगे सुनेहा जिहड़ा है वो नानक तक पहुंचा दिता सी। नानक तक एक खबर आ शूह आ जिहड़ी वो लग चुकी सी। ते हुण कुरुक्षेत्र दी धरती ते पहुंचिआ ना, इत्थे मन्निआ गया, क्योंकि वो आपां पहिलां गल करिआ जिहड़ा पुजारी आ ना वो चलाक बड़ागा, उहने लुੱਟਣ ते कोई लोकां नूं कसर नहीं छड्डीगी। उहने एक अणमिथी कहानी बना दित्ती। कहंदा इत्थे ना भाई पहलो पहल एक राणी सी, वो नहाउण आ गई। जदों इत्थे आके नहाई ना, ते ओहदे कन्न दी की हुंदा वो जिहड़ी वाली पाई हैगी, वाली ना वो इत्थे डिग पई ले के। जदों डिग पई ते इत्थे डिगण दे कारण कहंदे वो दुबारा कहंदे भालण आई। जदों दुबारे आई ना, ते कहंदे वो वाली सी जिहड़ी वो वड्डी हो गई, फल गई। कहंदे पुजारी ने गल बनाती, कहंदे इन्नी फल गई, कहंदे वो गड्डे दे ना पहिए जिड्डी हो गई।
ਕੰਨ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੇ ਦੇ ਪਹੀਏ ਜਿੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਫਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦਾ 70 ਗੁਣਾ ਫਲੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਿੱਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 140 ਗੁਣਾ ਫਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਬੱਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਵੱਧ ਗਿਆ, 70 ਗੁਣਾ ਦਾਣੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਮੱਕੀ ਦਾ, ਜਵਾਰ ਦਾ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੋ ਪੁੰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ 70 ਗੁਣੇ ਫਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਨਾਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਵੱਧਦਾਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਨਾਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। 2 ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ। ਫਲ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਲ ਇੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਬੀਜੀਏ ਤਾਂ ਮੱਕੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਬੀਜਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾ। ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਇੱਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤਿਆਂ, 2 ਭਾ ਚੜੀਅਸ ਹੋਰ। ਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਉਡੀ, ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੰਨ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਪਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਲੇਗਾ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣਾਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਗਏ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪਾਜ ਉਗੇੜਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ? ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ? ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਰੀਰ ਨਿਰਵਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਿਵਾ ਨੌਕਰ ਤੋਂ। ਕੱਲਾ ਨੌਕਰ ਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਆਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਨਾ ਆਵੇਂ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ। ਆ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਲੜਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਨੇ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਸਾਰੇ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਰਾਤ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੰਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ, ਇੰਨੀ ਤਾਂਗ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਪਰਖ ਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਰਖ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਵਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪੈਰ ਚੁੰਮੀ। ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੀ, ਪਰ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਣੇ ਨਾ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਚੁੰਮ ਲਈ ਨਾ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ, ਇੰਨਾ ਨਿਰਵਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਬੁੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰਖਵਾ ਕੇ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼, ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾਗਾ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਇੱਕਦਮ ਚੌਕ ਗਿਆ, ਤਰਬ ਗਿਆ ਤੇ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਪੈਰ ਛੂਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਨੌਕਰ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਡੀਕੀ ਜਾਨਾਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਡੀਕੀ ਜਾਨਾ। ਇੰਨਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਗਮਈ ਹੰਝੂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾਗਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਬੁੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚੁੰਮਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਬਸ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਬਣ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ
ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਰਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਮਰਦਾਨੇ ਵਰਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜੋੜੇ ਵਰਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਲਾਲੋ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬਹਾਉਣ ਵੰਨਿਓ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਉਦਾਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ